जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जाना 27 डिसेम्बर 2023 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 27 डिसेम्बर 2023 बुधवार पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा ओहरात्र। आज आरद्रा नक्षत्र रात्र 11:29 गति पुनर्वसु नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र ओहरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध प्रतिपदार एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6:30 रु दिवा 7:13 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:29। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:19। आज कन्या राशि पुरुष और कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं कर्कट राशिर घातबार। आज पानी कखारु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरी थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक कार्य क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन को नहीं आपणको खुशी प्रदान करिबा। आपणक राजनीतिक वर्चस्व रे वृद्धि हेबा एवं आपण हाथ रे थिबा समस्त कार्य को दक्षतार सहित संपन्न करिबे। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय नूतन योजना क्रियान्वित करिबा पई उत्तम अनुकूल समय। आपण निज कार्य क्षेत्र को सफलतार सहित विस्तार करिबे। परिवारर सुख एवं समृद्धता पई आपण खर्च करिबे। जीवन साथी पूर्ण समर्थन प्राप्ति हेबा एवं विदेशरू किछि भल खबर पाई प्रसन्नता अनुभव करिबे। बड़ भाई मानकर विशेष समर्थन आपणक अग्रगतिर कारण हेबा। किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्रर प्रगति हेब किंतु पारिवारिक खर्चरे वृद्धि मानसिक चाप उत्पन्न करिब। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु सतर्कता बजाय रखंतु। प्राणायाम एवं दैनिक व्यायाम आवश्यक रहिछि। आज आपण ओं गणपते नमः मंत्र जप करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि द्वितीय स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको निज वाणी द्वारा लाभ प्राप्त कराइब एवं आपण कौनसी गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति को साक्षात करिबे जहार मार्गदर्शन आपणक कार्य क्षेत्र रे बहुत सहायक हेब। आपणक वाणी एवं लेखनी रे मधुरता एवं आकर्षणर संचार हेब एवं आपणक कार्य सबुठारे प्रशंसित हेब। अधिकारी वर्ग आपणक कार्य को सम्मान करिबे। पारिवारिक जीवन रे नूतन सतेजता आसीब। जीवन साथी आपणको सम्मान करिबे तथा संपर्क मजबूत हेबाकु लागिब। परस्पर को भल भाबरे बुझिबा पई एहा एक सुवर्ण सुजोग। सान भाई भौणीक ठारू स्नेह पाइबे एवं सेमाने आपणको अनुसरण करिबे। प्रेम संबंध पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं पूर्वरु रहिथिबा मतभेद दूर हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेब एवं पारिवारिक संपत्ति वृद्धि पाइब तथा आपणक सुख सुविधारे मध्य वृद्धि घटिब। किंतु कार्य व्यस्तता हेतु किछि शारीरिक थकापन अनुभव करिबे। सेथिपई खाद्यपेयर विषय ध्यान रखंतु। आज आपण भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर किछि समय धरी चली आसुथुवा समस्यार समाधान करिब एवं आपणक आत्मविश्वास वृद्धि पाइबा द्वारा आपणक व्यक्तित्वर उन्नति हेब। आपणक स्वभावरु क्रोधर हानि घटिब एवं आपण चापरु मुक्ति पाइबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे उन्नति हेबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब एवं आपणक कार्य क्षेत्र रे
କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନୂତନ ବିନିଯୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ନେବାଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନିଯୋଗ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଓ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ନିୟମିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ
ଓଂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଜବୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଅନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ବଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାତୁଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଲିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ମାତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ଉନ୍ନତିରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଅନୁପାଳନ କରିବେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ା ଓ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଆପଣ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଠୋରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟବହାରର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଫଳ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।